نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسب وعدہ قربانی کے حوالے سے آج کا یہ درس قرآن ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے مسائل اور فضائل بتاؤں اور پھر آپ لوگ خاص طور سے خود سیکھنے کی غرض سے دنیا کیا کہہ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ کیا ہے، اگر اس سے کچھ کنفیوژن ہے تو دور کرنے کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم دوسروں سے بہت جلدی متاثر ہو جا رہے ہیں۔ یہ چیز بہت ہی ہانی کارک ہے، یہ بہت ہی صحیح نہیں ہے۔ سوچیے نا، آپ جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے الحمدللہ اعمال صالحہ بدنی مالی عبادت کی شکل میں آپ بجا لا رہے ہیں، تو کوئی کلپ کی وجہ سے آپ 25 سال کی پوری عمر کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں؟ ایسا کرتے ویسا کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کمانڈڈ گزاریے انشاءاللہ۔ میں نے سورہ حج کی بڑی آدھا پارہ پر مشتمل ہے، مگر قربانی سے جو ریلیٹڈ ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا ہے۔ جس طرح ہر امت کے لیے عبادت ان کے اسٹیٹس کے حساب سے، ان کے لیول کے حساب سے، ہر امت کو نماز، ہر امت کو حج، ہر امت کو ان کے حساب سے، ان کی شریعت میں ان کا قانون، تو ایسے ہی ہر امت کے لیے قربانی۔ روزے میں بھی آپ سنے ہوں گے کہ میں نے تم پر فرض کیے ایسے ہی جیسے اگلوں پر فرض کیے تھے۔ ہاں، یہاں بھی جعلنا منسکن، منسک بولتے ہیں قربانی، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو رکھا۔ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس کا معنی یہ ہے کہ تاکہ اللہ کا نام لے جس جانور پر بھی، جس جانور کو بھی وہ ذبح کر رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے، جو جانور لائے ہیں چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ کے نام پر وہ ذبح کرتے ہیں۔ فإلہکم الہ واحد، قربانی میں جو توحید کی رٹ ہے، توحید کی جو رٹ ہے یہ بڑی اہم ہے، اور عبادتوں میں توحید کی اتنی رٹ نہیں ہے جتنی رٹ اس میں۔ دیکھیے، ہم نے قربانی متعین کی تاکہ اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ الہکم الہ واحد، سنو تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ یہاں پر فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے جھکنا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دے دیجیے میرے حبیب ان لوگوں کو کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل میرے ذکر سے تھرا کپکپا حرکت میں آ جاتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں ہے، 35 میں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، آگے آپ کا عنوان، ہم نے قربانی کے جانوروں کو اپنی نشانی بنایا ہے، جس کو شعائر اللہ بولتے ہیں۔ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی کی تعظیم امت خلق پر واجب ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ اللہ کی نشانی کی تعظیم کرنے سے دلوں کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بڑی بات، تو جعلناها لکم من شعائر اللہ، ایسے صفا مروہ شعائر اللہ میں سے، ایسے قربانی کا جانور بھی شعائر اللہ میں سے، شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
लकुम फिहा खैर, तुम्हारे लिए उस कुर्बानी के जानवरों में खैर ही खैर है। अब इससे बड़ा खैर क्या होगा कि बाल बाल में सवाब है। सोचिए, बाल बाल में सवाब है। वो जानवर अपने खुर के साथ, अपने सींग के साथ, अपने बाल के साथ जो भी वक्त ज़िबा उसके साथ था वैसे ही उठेगा आपके लिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब यहां पर एक नुक्ते की बात कर रहा हूं। ये जो कसाया लोग जो है ना, बड़े कसाए मिसाल देते हैं ना जी, क्या कसाया की तरह कर रहे हैं, ऐसा करते हैं इसलिए, हालांकि कसाई अच्छी चीज है मगर क्या करना। वो जो ज़बह करते हैं ना, पहले तो आप लोगों से मशवरा है, खुद ज़बह कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो इबादत है, ये गोश्त की बात नहीं है, वो इबादत की बात है। और ज़बह करने के बाद जब उनके आज़ाद ठंडे पड़ जाए तब छीलने के लिए बोलिए। मुझे दूसरी जगह जाना है तो कहीं को आया, यहाँ जाओ दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह जाने का मतलब क्या, 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़ के चले जाएंगे, कंप्लीट करना है ना जो भी करना है। इसलिए ठंडा हो जाए जानवर। 4 रग होते हैं यहाँ पे, चारों का में से 3 यानी अक्सर कटना जरूरी है। 4 रग होते हैं, तो यहाँ सांस का, खून का और एक दोनों खाने पीने का होता है, तो 3 कटना जरूरी होता है। और उसके लिए भी हुक्म ये है कि 1, 2 और फिर बस 2.5, उसमें ज्यादा ऐसे ऐसे करने के, तेज छुरी हो 1, 2, 3 भी नहीं, 3 का आधा ही हो जाता है। तो एक मसला ये है। उसके बाद काने और मोहतर, खुद भी खाओ, गरीबों को खिलाओ। अल्लाह आगे फरमाता सखरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, हमने इस जानवर को तेरे लिए मुंतखब किया, ताबे किया। जानवर तो बहुत है, लेकिन देखो जाकर के उसको हमने अपनी बारगाह में मकबूल नहीं किया, और तेरे लिए पुलसिरात की सवारी उसको नहीं फिक्स किया। इस जानवर को हमने तेरे लिए मुंतखब किया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार करते बनो। आप यहाँ पर 5,000 10,000 खर्च कर देते हैं, लेकिन बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज उस जगह जिसे पुलसिरात कहते हैं, वहां पर यह सवारी बनेगी। चलते चलते बोल दो कि अगर हमने हिस्सा लिया होगा तो एक हिस्सा बनते क्या, नहीं, अल्लाह पाक कादिर है, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, वो हर सातों को वो सवारी अता फरमाने पर कादिर है अल्लाह पाक। अब वो आयत करीमा जो मशहूर है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि सुनो कुर्बानी करने वालों, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता है? तुम्हारी जानिब से जो दिलों का तकवा है, इखलास है, लिल्लाहियत है, नियत है, ये पहुंचता है। आप तो मुश्तरका कुर्बानी में जाते हैं, कितने किलो गोश्त मिलता है? अब हिस्सा लेने जा रहे हैं कुर्बानी का, और वहां क्या बात कर रहे हैं कितने किलो गोश्त मिलता। मैं बार बार कह रहा हूं, कसाई वगैरह से बचिए। और ये मुश्तरका कुर्बानी जो इस कायम की शक्ल ले लिया है, आप सोचिए ना, 4,500 रुपए किलो गोश्त है, 450 रुपए किलो गोश्त है। अब 1,600 रुपए में अगर एक हिस्सा दे रहे हैं, नहीं 1,600 रुपए में एक हिस्सा दे रहे हैं, तो कितने किलो गोश्त देता उन्हें? अगर 450 से भी हिसाब लें तो 2 से 3 किलो, 3-4 किलो वाला गोश्त, 4 किलो का मतलब एक जने को 4 किलो, तो 7 चौके 28 किलो का बड़ा जानवर मिलता, छोटा जानवर मिलता ना। ये है इसका। आप तो सोच लिए कि हम तो सुबकदोश हो गए, ऐसा नहीं है, आप भी पकड़े जाएंगे। वाह, वलीमा में एकदम आप करेंगे, हाँ ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये कमी है, वो कमी है, टिश्यू पेपर नहीं है। वाह, मुस्तहब चीज में इतनी। और जो आप पुलसिरात पर आपका सवारी बनने वाला है, जो वहां आपको काम आएगा, उसके लिए आप इस तरह से नहीं, पूरा कमांडेड होकर के जहां मुखलिस उलमा की निगरानी में हो रहे हैं, वहां आप जाइए, वहां दे सकते हैं। और ये बात याद रखिए कि 7 हिस्से में से जितने भी हलाल पार्ट जानवर में होते हैं, हर हिस्सेदार को वो सारा हलाल पार्ट जाना चाहिए। दिल हो, गुर्दा हो, कलेजी हो, जितनी भी चीजें हलाल हैं सब 7 हिस्से में। लेकिन नहीं, आप तो खाली नको हमारे को 7 किलो गोश्त चाहिए, क्या है?
ये कौन स्पेशल कुर्बानी कर रहे हैं आप? कुर्बानी बोले तो देना, कुर्बानी बोले तो लेना नहीं है। आप बोलते हैं कि नहीं, अरे बेटा तेरे वास्ते मम्मी पापा कितनी कुर्बानी दिए सो या लिए सो बोलते हैं। कुर्बानी का मतलब देना होता है। इसलिए ये जानवर आपको अल्लाह की बारगाह में कुर्बान दे रहे हैं। इसीलिए तो आम दिनों में आप 1 किलो गोश्त लाते हैं 3 हिस्सा करते नहीं करते हैं, लेकिन ये कुर्बानी के जानवर में आप 3 हिस्सा करते कि नहीं? क्यों? इबादत है। इसका मतलब कुर्बानी का गोश्त एक अलग ही रूप रखता है और वो है इबादत, इलाहियत, खुलूस, कुर्ब इलाही। इसीलिए इनको कुर्बानी कहा जाता है। जैसे रब की तरफ निस्बत हो तो रब्बानी कहा जाता है, और कुर्ब मौला की तरफ निस्बत हो तो कुर्बानी कहा जाता है। समझ रहे? रब्बानी ऐसे कुर्बानी अरबी लफ्ज है। पार नंबर 6 में कुर्बानन का लफ्ज है, निस्बत हो जाए तो कुर्बानी। ये वो ऐसा जानवर है जो कुर्ब मौला का जरिया बनने वाला है। समझ गया? तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसी तरह हमने तुम्हारे लिए जानवर को ताबे किया। ये भी याद रखिए, हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला जिस जानवर को तुम्हारे लिए पसंद करता है उसी जानवर को ताबे करता है। यहां तक कि आपने साल भर तक एक जानवर पाला, लेकिन ऐन वक्त पर वो भाग जाता है और गैरों के पास अल्लाह ताला रखता है वो, और उससे खरीद करके आप आ जाते हैं। देखा कौन सा जानवर खरीद के आते कि नहीं आप? कौन पाला नहीं पाला पता नहीं, लेकिन अल्लाह ताला लिख देता। सोचे, फर्ज कीजिए गैर मुस्लिम के पास था वो और आपने उसको अल्लाह के नाम पे ज़ब्ह कर दिया। बताइए वो पुलसिराज पर सवारी है आपका, और वही अगर किसी देवी देवता के नाम पर जाता तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला को चुना है, इसीलिए हर जगह सख्खरहा तो मतलब ताबे कर दिया, तुम्हारे लिए पेश कर दिया अल्लाह ताला ने, ये करो। और एक बात जो बड़ी अहम बात आ रही है, इसको आलमी सतह पर भी फैलाएंगे। कुर्बानी करना ये हत्या नहीं है, यानी जीवी हत्या। एक जुमला सुन रहे होंगे आप कि मारते हैं, लाखों में मारते हैं। याद रखिए 1977 वगैरह का एक जमाना था, 1 साल नहीं किए थे सिर्फ, तो जानते हैं आदमियों को खाना शुरू कर दिए थे जानवर। 1 साल से तो कुर्बानी नहीं किए थे। वो इंदिरा गांधी वगैरह का जमाना था, उस मौके से 1 साल से तो नहीं किए थे। तो कुर्बानी करने में हजारों लाखों जानवर होने के बावजूद दूसरे साल उत्तेज पैदा कर देता अल्लाह ताला। देखिए आप, तो खुदा की हिकमत है। एक दूसरी बात, सारी उम्मत का हर फर्द, चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो, हमसे ज्यादा तो यहूदियों ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातों के एतबार से कह रहा हूं, अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, नबी की अजमत को, नबी की शान और लेवल को यहूदी तो अपनी औलाद से ज्यादा जानते थे। यानी गैरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से सच्चा और पक्का माना। अगर ये हत्या, कत्ल और मारना, काटना का उन्वान होता तो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन कभी भी जानवर ज़बह नहीं करते। क्यों? अगर ये हत्या है तो जहमत है, और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन। सबसे बड़ी दलील यही, ध्यान दीजिए। कोई भी अगर कहे भाई मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो आप, कोई गैर मुस्लिम अगर पूछे अरे कैसा जी जानवर को, वाह वाह, बकरे और गाय तुम्हारे को जानवर नजर आ रहा, और चिकन वो जानवर नहीं है, उनके अंदर जान नहीं, ये क्या है? तो ये नफ्स परस्ती है। इसलिए आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अच्छा मानते हैं, मोहम्मद अच्छे हैं कि नहीं? अगर आप नहीं कहते कि अच्छे हैं सामने वाले, तो आपके ऊपर वाले कह चुके हैं, तो आप अपने मसलक ही से खुल गए। आपके ऊपर वाले सच्चा पक्का रहमतुल लिल आलमीन सब ने कहा है। और हुजूर जब अच्छे हैं तो किस बुनियाद पर अच्छे हैं? किरदार की बुनियाद पर, अमाल की बुनियाद पर, है कि नहीं? अफाल की बुनियाद पर अच्छे हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि हुजूर ने जो किया है वो सब अच्छा, और हुजूर ने ज़बह किया, हर साल कुर्बानी फरमाते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, तो मालूम हुआ कि कुर्बानी ये जुल्म नहीं है, कुर्बानी इबादत है। ये बात ध्यान रखें, कुर्बानी इबादत है। वो लोग क्या कर रहे हैं हमें नहीं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम दिफा कर रहे हैं मजहब का। इसी तरह जिसके पास कुर्बानी की वुसअत है, अब वुसअत समझ रहे हैं आपके 52.5 तोला चांदी, या उसकी कीमत 7.5 तोला सोना, या उसकी कीमत। अफसोस है आप लोग जमा करके पूरी उम्र सोना की ज़कात निकालते रहते हैं, सोना को न चाटते हैं न खाते हैं। सही है कि नहीं? ज़कात निकालते रहते हैं। अफसोस है यहाँ पर हमारे पास कैश नहीं है। बात याद रखिए, कर्जा क्यों न लेना पड़े,
اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ قربانی کریں، یہ واجب ہے۔ اگر کیش آپ کے پاس پرزنٹل نہیں بھی ہے تو آپ کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی 40,000 روپئے ہیں، 40,000 روپئے کا مطلب اس میں سال بھی گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایام قربانی میں بھی پرزنٹلی آ گیا، یہاں تک فرسٹ دن نہیں آیا، دوسرے دن قربانی کے پیسہ آ گیا تو دوسرے دن قربانی آپ پر واجب ہے۔ اتنا اللہ کو یہ عمل محبوب ہے، ایام نحر میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل، یعنی 5,000 روپیہ آپ قربانی کے لیے خرچ کریں، 5 کروڑ روپیہ آپ یوں ہی خرچ کر دیں تو 5,000 کے برابر نہیں، اتنا محبوب عمل ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جن کے پاس وسعت ہے وہ بہانے نہ کریں، کیونکہ بھائی فائدہ آپ کا ہے، بہانہ کریں گے تو نقصان بھی آپ ہی کا ہے۔ کلیئر بات ہے۔ پل صراط سے جانا سب کو، ان منکم الا واردھا، یہ حدیث بے قرآن بھی ہے کہ ہر ایک کو پل صراط پر جانا ہے، گزرنا ہے، اور یہ سواری بننے والی ہے۔ لہذا جس طرح آپ پوچھتے ہیں ناخنا کاٹنا کہتے بالا کاٹنا کمال ہے، سب سے پہلے یہ سوچئے کہ یہ ناخن بال کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ شریعت ہے، 365 دن پر شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے آپ؟ کہ صرف قربانی ہی میں آپ کو ناخن اور بال نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، شریعت پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ افسوس یہ ہے نا کہ قربانی جو اب ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کی قربانی کو، بھائیوں کی قربانی کو برباد کرنے کے لیے تلے۔ ابھی گیا تھا نا گھر، 40,000 روپے میں منیمم جانور ملا، جبکہ ہم لوگوں کی طرف قربانی کے جانور کم دام میں ملتے، لیکن نہیں، وہاں بھی 400 روپے گوشت ہے، تو 40 یعنی کم سے کم قیمت اگر ہو تو 4,500 روپیہ، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں اس سال۔ 3,000 میں ہو تو پھر وہاں پر شک ہوتا کہ پتہ نہیں 2 سال ہے کہ نہیں، کیونکہ قربانی کے جانور کے لیے گائے بیل میں 2 سال، بھینس وغیرہ میں، اونٹ میں اس سے زیادہ 5 سال ہے نہیں، یہ ہونا اونٹ تو خیر کرتے نہیں، لیکن بڑے میں 2 سال، اور 2 سال عمر نہیں، اچھا بھی دکھنا، عیب سے پاک ہونا اور صاف ستھرا اچھا ہونا، خالی 2 سال ہی نہیں ہو۔ اب 2 سال ہے پورے گوشت نہیں ہے اس کے اندر، پورا ایک دم ہڈیاں دکھ رہا ہے، ایک دم عیب والا ہے تو وہ بھی نہیں ہوتا، 2 سال بھی ہو اور اچھا ہو۔ اب بتائیے کہ ایک عام بیل میں، بڑے جانور میں کتنا گوشت نکلتا ہے؟ کم سے کم 40 سے 50 کلو، کم سے کم کی بات ہے، 40 سے 50 کلو۔ اب اگر 10 کلو بھی لے، مطلب 7-8 کلو بھی تو ایک حصے میں آنا۔ اب 7-8 کلو آج کے حساب سے خریدنے گئے کتنے ہوتے؟ 8 چوکے 32، اور پھر یہ 400 روپے، 3600، مطلب تقریباً 4,000 روپے، کم سے کم 3500 سے زیادہ ہو رہے ہیں ایسا گوشت خرید۔ تو اب یہ 1,600 روپے پیسہ اعلان کر رہے ہیں جی مشترکہ قربانی کے لیے۔ آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر پڑھیں 1,600 روپے، اور آپ سوچتے ہیں ارے واہ قربانی بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگی، کیا فائدہ ہو، نہ کو کرو قربانی، یہ الٹا 1,600 روپے بھی برباد ہو رہا۔ پورا پیسہ رکھ لو، آپ کرنا ہے تو اچھے سے کرو۔ آپ یہ 3 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت پڑھ کے مت بھاگو، کمپلیٹ پڑھو، نہیں تو نہیں پڑھو، کیونکہ اگر پڑھیں گے اور انکمپلیٹ پڑھیں گے تو ڈبل عذاب ہوگا۔ ایسے ہی قربانی کرنا ہو تو کمانڈیڈ قربانی کیجیے، اور اگر مشترکہ یا اجتماعی قربانی کا کہیں اہتمام ہے، مخلص اہتمام ہے، تو آپ وہاں پر اپنی نگرانی، اپنی اس میں ایک دم بالکل کمال ہے یار، آپ ہر کام کے لیے ٹائم نکال سکتے ہو۔ سال میں پل صراط پر ہونے والا آپ کا معاون سواری ہے وہ، اور اس کے لیے آپ کوئی اہتمام نہیں کریں گے، ایسا نہیں، آپ کو وقت نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک بتا دو پھر اس کے بعد، جس کے پاس قربانی کی وسعت ہے اور وہ قربانی نہ کرے، نبی ناراض ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کچھ ضدی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم مدینہ نہیں جائیں گے، مدینہ مسجد میں آ جائیں گے اس لیے میں نبی ناراض ہے، اور نبی ناراض ہے تو سمجھیے کلمہ آپ کا ناراض ہے، ایمان آپ کا متاثر ہو گیا۔ لہٰذا اگر ہے تو کسی بھی حال میں آپ ضرور قربانی کریں انشاءاللہ۔ یہ مائک کیجیے آپ، اب آپ سوال جواب سیشن